store it in an integer data type. And then 45.5 kg, that is floating point value. So that is real value. This way you have to store like this. So not only integer flow, the primitive data type, apart from that, multimedia files, audio, video, text, document, anything can store it in the database. How we can organize in a memory and how you can process that memory. See how the management system look after how easily you can access the information from the data, from the physical devices. That is the actual objective of this database management system. எவ்வளோ ஈஸியா நம்ம ஸ்டோர் பண்ண, எவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டா ஸ்டோர் பண்ண, நம்ம எவ்வளோ ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். That is the thing you have to maintain. Okay, that is the database management system. எதுக்காக போறோம் இதுல, என்னென்ன டேட்டா, என்னென்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றோம்னு சொன்னா, இன்டிஜர், ரியல், text, multimedia, audio, video, text, everything has to be stored. Okay, this should be whatever data you have stored in the database, that should be accessed fastly, efficiently, and reliable, and should be in integrity constraint. What is that reliable and integrity constraint? Faster means you can access quick response. Okay, efficient means what? That is the organized one. This type of information can keep it in this way. This will be accessed. The same type of information stored it in a same in a individual locations, and reliable, that should be in trustworthy. Whatever data we have accessed and given, that should be trustworthy. And another one is integrity concept. There is a link between one information to another information. For example, a student database is there, and personal information, student information in that mark is the one database, and personal information is another database. So but the two tables should have a link. The particular student having the personal information as well as the mark details, but that both the table can communicate with the help of integrity key. That is key. That is a primary key or foreign key that will be seen one by one. So there is a interlink between, there is a dependency between the two database. That is the integrity. So this thing and all can achieve through the database, good database management system. Yeah, if it is fails any one of the thing, it will not good database management system. Okay. So in a database management system, that may be classified into 3 cases. That is actual level, that is user level, conceptual level, physical level. Understood what I'm saying? See, this is the user level. This is the user level. This is user level, conceptual level, and physical level. 3 types of levels in the database management system. What is the 3 types? Actual query information. So whatever the thing the user can ask with us, that is the actual user level. User level. Conceptual level means designing of the database, programming that, how you can access from the physical database. Physical level means actual data where you have stored in the disk, track, and sectors. There are, when you think about a hard disk, within the hard disk there are so many tracks are there, so many sectors are there, from where only the informations have stored. That is the assumption what we have. According to that only we programmed, and according to that only information are accessed from the database, from the physical device, and processed with the help of CPU. Isn't it? This is the thing. Guys, are you following me?
Please show the reactions. Yeah. Okay, thank you. Okay, because for example, if I am saying that in a railway ticket booking system, say in a railway ticket booking system, in a user level, what you have given, where is the source and where you going to travel? That is the destination. Source and destination you need. Before that, what are all the train available? So what train available and date you have mentioned, source and destination is mentioned. That is the user level input you have given. But how it will be accessed from the database and give it us. So the source to destination, these many trains are there. These are all the timing for that. How it will be accessed? By with the help of programming. That programming design is happen in the conceptual level. That is logical design. By designing SQLs. SQL you may heard about that. Structured query language. The structured query language. Why it is called a structured query language? Query means whatever query we have asked, according to that, the server will respond to that, isn't it? Whatever client asked for us, asked to the server will respond to the client, isn't it? The client server system only it's asking. Now we are using in a ticket reservation, banking system, everything is client server mechanism only. So in that logical level, the SQL program is designed according to the parameter passed by the user. What are all the parameter passed? That is source, destination, date of journey, isn't it? So according to that program, that data fetched from the database where we have stored actually in the, that is kept it in a hard disk. That is the physical level. That data is fetched with the help of the program. That information will get it out as an outcome. Okay, for user inquiry. These are all the three levels. First one is user level. That is the actual information want to access from the database. And in the conceptual level, the designing of program for accessing the data from the physical level. In the physical level, actual data have created and stored in a physical device. Okay, so these three levels are working behind the whatever query we have asked. According to that, server will respond to us. Same as in that banking example. In that banking example, so for example, SBI Bank, take it as an SBI Bank. When you enter into the ATM counter, you are just inserting your card. Automatically, it will be coming the what are the information withdrawal or deposit, whatever it may be. Okay, for balance checking or password changing, whatever the information you need. Just you give the PIN number and information what we have want to know. That is just you press the option. That's all. That is the in the user level. Within that program, the some SQL programs are according to your request, it will be activated from the database. It will be getting out and outcome will be come to our screen. Understood? So like this, there are so many ATMs for SBI Bank. So many ATMs in one, not only in one location, all over the country. Everywhere is available, but everything is accessed concurrently. For whoever accessed, according to that, it will be accessed. How pakka you have to be organized. Then only concurrent process can be happen. So, the same time, millions of, that is thousands of and thousands of machines are accounts are accessed, isn't it? And apart from that, sometimes the same account
same account may processed in many times. Suppose a card holder can access through ATM as well as net banking also can happen. So like that. So that time of concurrent operation can happen for a single record. So that many security, that many consistent, that is reliable, that much of integrity should maintain through the database management system. Okay, so this database management system designed as relational model, ER model, network model, like that, so many things are designed. So each and everything can be useful for particular application. Understood? First, we see about the relational model. Relational model, tree model, object-oriented model, and apart from that, network model, like that. So many things that is depends upon the architecture we have followed in that. So here we think about the relational model. The data are kept it in a table format. The tables, the data are kept it in a table form. All are following me, guys? Yes. Relation is a table with rows and columns. For example, here employee is a relation with how many rows are there? 1, 2, 3, 4, 5 rows are there. 1, 2, 3, 4 columns are there. So this is the structured one. Employee ID, employee name, employee address, date of birth. These are all that. The address, date of birth, employee name, employee ID. These are all the attributes. Attributes are fields. We can say fields. So each and every field should have an atomic value. Atomic value means unique value should have an individual cell of the table. ஒரு எம்ப்ளாயி நம்பருக்கு 2-3 எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்குமா? இருக்காதுல்ல. அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி நேமுக்கு கீழே ஒரு நேம் தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் டேட்டா பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஸோ நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய இருக்கலாம். அதை வந்து நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். இப்போ ரிலேஷனல் மாடல்ல ஒரு ரோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை என்ன சொல்றாங்கன்னா டுப்பிள்ஸ்னு கால் பண்றாங்க, என்டிட்டின்னு கால் பண்றாங்க, ஆர் ரெக்கார்டுனாலும் கால் பண்றாங்க. ரெக்கார்ட், என்டிட்டி, tuples. You can call any one of the terms. The whole row we can call it as tuples. The whole column we can call it as domain, degree of a relation. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். டேபிள் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஸ்கீமான்னு சொல்லலாம். ஸ்கீமானா எம்ப்ளாயி இஸ் அ ஒன் ஸ்கீமா. எம்ப்ளாயி இஸ் அ ஸ்கீமா. இந்த ஸ்கீமால வந்து ஒரு டேபிள் டெஃபினிஷன் கொடுப்பீங்க. டேபிள் டெஃபினிஷன் என்ன? இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இந்த 4 அட்ரிபியூட் இருக்கு. 4 அட்ரிபியூட் என்னது? எம்ப்ளாயி ஐடி, நேம், எம்ப்ளாயி அட்ரஸ், டேட் ஆஃப் பர்த். இந்த 4 இதுல வந்து என்னவா இருக்கணும்? ஒவ்வொன்று எம்ப்ளாயி ஐடியில வந்து இன்டீஜர் கொடுக்கணும், நேம்ல வந்து ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும், அட்ரஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும், டேட் ஆஃப் பர்த்ல டேட் ஃபார்மேட் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் டெஃபினிஷன். ஒரு டேபிள் சொன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறோம்ல, தட் இஸ் கால்டு ஸ்கீமா. ஓகே. டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன் அப்படின்னா என்ன? ஒரு ரிலேஷன், எம்ப்ளாயி இஸ் அ ரிலேஷன். In this relation having 4 columns, we can call it as degree, 4 degree. The relation having a degree 4. Apro, cardinality of relation means what? The number of rows of the, இதெல்லாம் சில database management ஓட terms. இந்த terms எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து 1 mark questionலயோ இல்ல 2 mark questionல கேட்டா you have to define it. Understood? The cardinality of the relation is the row of the individual table or relation we can call it as cardinality. Here 4 rows are there, so we can call it as 4 columns, 4 rows. Cardinality of a relation is 4.
Okay. Have you understood what I'm saying? Okay. Salary relation. Okay. இப்போ எம்ப்ளாயி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு, சேலரின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சேலரிங்கிற ரிலேஷன்ல என்னென்ன ஃபீல்டு எல்லாம் வரும்னா எம்ப்ளாயி ஐடி, பேசிக் பே, ஹெச்ஆர்ஏ, பிஎஃப், நெட் பே. எஸ். Okay. Employee ID, basic pay, HRA, PF, and net pay. Schema, table, definition. The degree of relation is 4 columns. Cardinality of the thing. If salary is a one more relation, employee is a relation. How you can relate with these two relation? Employee ID is a key field which can use to link these two fields. Understood what I'm saying? How you can join these two relation, how you can get the access information from both the relations, that and all we'll see one by one. Okay. Okay. So the salary is one relation and employee is one relation, with the common field is employee ID. Okay, now properties of a relation. அதுதான் என்னன்னு பார்ப்போம். ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா, I already told to you that is in constraint, integrity constraints. Apart from that, the domain should be atomic. A relation should have an unique primary key. Each relation, we can call it as an entity set. But each and every relation should have an integrity relations, that is a relational integrity. These are all the constraints when you construct a relation. இப்போ இந்த ஒரு எம்ப்ளாயின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு, சேலரிங்கிற ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. இந்த சேலரின்னு நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு பிரைமரி கீன்னு ஒண்ணு இருக்கணும். ஏன்னா நான் எந்த எம்ப்ளாயி ஐடி எதை வச்சு நான் ஆக்சஸ் பண்றது, அதுல உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும்ல, யூனிக் கீ இருக்கணும்ல. நமக்கு ஆதார் கார்டு இருக்குங்கிற மாதிரி, ஆதார் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிக் நம்பர் இருக்கணும். அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன். அப்புறம் ஒவ்வொரு செல்லு, இந்த டேபிள் செல் இருக்கு இல்லையா, ரோ அண்ட் காலம், இன்டர்செக்டர் செல், அந்த இண்டிவிஜுவல் செல்ல ஒரு அட்டாமிக் வேல்யூ தான் இருக்கணும். மோர் தென் ஒன் வேல்யூ இருந்தா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், isn't it? அது ஒண்ணு இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு ஒரு இது இருக்குன்னா என்டிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு ரிலேஷனை we can call it as entity அப்படின்னு சொல்ல, ஒரு ரோவை வந்து ஒரு என்டிட்டின்னு சொல்லலாம். நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல, டுப்பிள்ஸ் என்டிட்டி ஆர் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லலாம். இந்த ஹோல் டேபிள வந்து டேபிள்னு சொல்லலாம், என்டிட்டி செட்டுன்னு சொல்லலாம், ஃபைல்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் த டேர்ம்ஸ், டேட்டாபேஸ் டேர்ம்ஸ். அது மட்டும் இல்லைன்னா, ஒரு ரிலேஷனுக்கும் இன்னொரு ரிலேஷனுக்கும் இன்டெகிரிட்டி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு காமன் யூனிக் ஃபீல்டு வச்சு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன். ஒரு டேட்டா பேஸ் டிசைன் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? அட்டாமிக்கா இருக்கணும், யூனிக் பிரைமரி கீயா இருக்கணும், டொமைன்ல என்டிட்டியை பொறுத்தளவுல, ஒரு ரோவை பொறுத்தளவுல காமன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், ரிலேஷன்ஷிப் வேணும்னா இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம யூனிக் கீ வேணும், யூனிக் பிரைமரி கீ வேணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப கீங்கிறது என்னது? கீ, why we need a key? A key is an attribute, a set of attribute which is used to identify the record or tuple or entity. நான் சொல்லியிருக்கேன்,
ரெக்கார்ட்னு சொல்லலாம், என்டிட்டின்னு சொல்லலாம், டியூபிள்னு சொல்லலாம். ஒரு ரெக்கார்டை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு, அக்சஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கீ தான். சரியா? இப்போ ஒரு ஃபோன் நம்பர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் ஒரு டெலிஃபோன் டைரக்டரியில வந்து ஃபோன் நம்பரை தேடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? நேம் வச்சு தேடுவோம். அப்போ அவர் வந்து மோர் தென் ஒன் நேம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடுத்து வந்து அட்ரஸ் வச்சு தேடுவோம் இல்லையா? அப்போ அட்ரஸ் வந்து இதா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது ஃபோன் நம்பர் அதுல வரும். அது வந்து விட்டுருங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் யுனிக்கான ஒண்ணு. அது அதை வச்சுதான் அவங்களோட மார்க் ப்ராசஸும் சரி, அவங்களோட ஃபீஸ் டீடைலும் சரி, அவங்களோட பர்சனல் டீடைலும் சரி, எவ்ரிதிங் வில் பி இன்கார்பரேட்டட். சர்டிபிகேட்ல இருந்து இஷ்யூஸ்ல இருந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அந்த எம்ப்ளாயி ஐடிங்கிறது யூனிக்கா இருக்கும். அதை வச்சுதான் அதை இன்டர்லிங்க் பண்ணுவாங்க. நீங்க டிகிரி முடிச்சு போகும்போது என்ன செய்வாங்க? எல்லா ஃபீஸ் டீடைலும் முடிஞ்சிருச்சா, எல்லா லைப்ரரி டீடைல்ஸ் டியூ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா, எப்படி செக் பண்ண முடியும்? அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, so okay, the key is an attribute, a set of attribute which is used to access, identify the tuple. Okay, so the key அப்படின்னு சொல்றப்போ பிரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து ஐடிங்கிறது பிரைமரி கீ. பர்சனல்ல வந்து ஃபார் பாஸ்போர்ட் நம்பர், லைசன்ஸ் நம்பர், இதுவும் பிரைமரி கீ தான். ஸோ எல்லாமே இதெல்லாம் தான் பிரைமரி யூனிக் கீஸ் ஆர் தேர். வாட் அபவுட் சூப்பர் கீ அப்படின்னா என்ன? சூப்பர் கீனா என்ன? வாட் இஸ் சூப்பர் கீ? Super key. What is super key? One or more keys which is used to access a particular record or tuple or database. நான் இப்ப என்ன சொன்னேன்? நேம், ஒரு டைரக்டரியை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நேமும் வேணும், அட்ரஸும் வேணும். அப்படின்னா தான் அவனோட ஃபோன் நம்பரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்போ குரூப் ஆஃப் கீஸ் நீடட் டு ஆக்சஸ் அ பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் இன் சம்டைம்ஸ். For that case, we need a super key. Understood? Apart from that, there is one more key is also there, candidate key. What is candidate key? Candidate key, that is a subset of the super key, which is also more than one key, more than one field in that key, combination of keys that will be used for accessing the database, accessing the record in the database. That is called candidate key. For example, here student, roll number, name, sex, age, address, class, section. This is the student relation. Okay, this is the student relation. In that, roll number, name, class, age, section, this combination we can call it as super key. So in that, roll number, class, section, that is the candidate key. See, roll number, name, class, age, section, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அந்த ரெக்கார்டை ஆக்சஸ் பண்றோம். அவனோட அட்ரஸ் டீட்டெயிலோ வேற ஏதாவது டீட்டெயில் எல்லாம் நம்ம வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அந்த பர்சனோட டீட்டெயில ரோல் நம்பர், கிளாஸ், செக்ஷன் வச்சு கூட நம்ம வாங்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நேமும் அட்ரஸ் வச்சு வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியாது. ரோல் நம்பரும் இருந்தாதான் வாங்க முடியும். ஸோ ரோல் நம்பர் இருந்தாதான் வாங்க முடியும். அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் கேண்டிடேட் கீ. இப்போ நேமும் அட்ரஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் அ கேண்டிடேட் கீ. So in that single key you need to enough for accessing a particular record. That way
you can call it as primary key. கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கா இல்ல கிளியரா இருக்கா? அதாவது ரோல் நம்பர் இருந்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாமே, ஏன் இத்தனை இது வேணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஆனா சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ ரோல் நம்பர் மட்டும் இருந்தா ஈஸியா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல வந்து ஒரு பர்சன் வந்து நல்ல எந்த ஈவெண்ட்னாலும் டான்ஸ் பண்ணுவாரு, எந்த ஈவெண்ட்னாலும் சிங்கிங் பண்ணுவாங்க, அப்படிங்கிறவங்கள ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கும். ஆனா அவங்க ரோல் நம்பர் தெரிஞ்சா கூட அவங்க பேர் தெரிஞ்சாதான் என்ன செய்ய முடியும், பேரும் சேர்ந்து தெரிஞ்சாதான் அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்மளால. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸுக்கு மோர் தென் ஒன் கீ மே யூஸ் டு ஆக்சஸ் அ பர்டிகுலர் ரெக்கார்டு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சரியா? ஸோ நமக்கு எல்லாம் சேர்ந்து கொடுக்கறதுக்கு பேரு குரூப் ஆஃப் கீஸ் we can call it as, for accessing a record we can call it a super key, and the subset of this super key we can call it as an candidate key. The candidate key is also having with the primary key, otherwise it is not a candidate key, and the key only having the unique primary key, that is called a primary key. Understood? So இப்போ இதுல என்ன பியூட்டினா, சூப்பர் கீங்கிறது a set of keywords, keys, that is candidate keyங்கிறது subset of super key, and primary key is the subset of candidate key. Okay, are you clear? The keys எதுக்காக நம்ம சூப்பர் கீக்கு போறோம் அப்படிங்கிறது புரியுதா? கேண்டிடேட் கீக்கு, ரோல் அண்ட் பிரைமரி கீக்கு. Okay, next, foreign key. A key in one table is a primary key. The same key in another table is as foreign key. A key in one table is primary key. The same key in another table as foreign key. For example, இப்போ இது பாருங்க, this is the order table. Order table என்ன இருக்கு? Order ID, phone number, product ID. அதே நேரத்துல இங்க பாருங்க, கஸ்டமர் டேபிள்னு ஒண்ணு இருக்கு. கஸ்டமர் டேபிள்ல கஸ்டமர் ஐடி, ஃபாரின், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம், ஏஜ், ப்ராடக்ட் ஐடி, ஆர்டர் ஐடி. கஸ்டமர் டேபிள்ல கஸ்டமர் ஐடிங்கிறது பிரைமரி கீ. அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் என்ன ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணாருங்கிறதுக்கு ஆர்டர் ஐடியும் இருக்கு, அது வந்து ஃபாரின் கீ. பட் இந்த ஃபாரின் கீ ஆர்டர் ஐடிங்கிறது ஆர்டர் டேபிள்ல பிரைமரி கீ. ஓகே, யூ கேன் லிங்க் கஸ்டமர் as well as order details. So this is called a foreign key. There is an integrity between the two table. Understood what I am saying? Foreign keyங்கிறது என்னன்னு புரியுதா? ஓகே ஓகே கைஸ், கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. கீஸ் எல்லாமே புரியுதுல்ல? ஓகே, next one is normalization. Normalization என்ன? யூஸ்வலா நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போய், சப்போஸ் ஆர்கனைசேஷன் வாண்ட்ஸ் டு கம்ப்யூட்டரைஸ் தி their system, computerize their systemனா அக்கௌண்ட்ஸ், பர்ச்சேஸ், மேனுஃபேக்சரிங் ஏற்பட்டது பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கம்பெனில. அதை எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லா ரெக்கார்டும் அவங்க மேனுவலா என்னென்ன வச்சிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணுவீங்க, அதை ஒரு இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைப்பீங்க. அதுக்கப்புறமா தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வேணுங்கிறதெல்லாம் ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்ல வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வாங்கிட்டு, according to their requirement, you should what? Divide the, categorize the values, categorize the info, that is fact அப்படின்னு சொல்லலாம். categorizing factனா என்ன சொல்லலாம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர்டர் டீடைல் இருக்கு, கஸ்டமர் டீடைல் இருக்கு. ஆர்டர் டீடைலும் கஸ்டமர் டீடைலும் நீங்க கலெக்ட் பண்ணுவீங்க, பட் எல்லாத்தையும் ஒரு டேபிள்ல வைப்பீங்களா? வைக்க மாட்டீங்க. கஸ்டமர் டீடைல்ல யார் யாரெல்லாம் கஸ்டமர், யார் யாரெல்லாம் வெண்டார் டீடைல்ஸ், அந்த வெண்டார்ஸ் எல்லாத்தையும்
தனியா ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி பிரிச்சு பிரிச்சு வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் நார்மலைசேஷன். நம்ம கலெக்ட் பண்ற நார்மலைசேஷன் பிரிச்சு பிரிச்சு வைக்கிறது மட்டும் இல்ல. சப்போஸ் இப்போ நீங்க கலெக்ட் பண்ணும்போது redundancy of data may occur in your collection. இப்போ ஏன்னா இன்புட் டேட்டாவும் வரும், இதுவும் வரும், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்யணும், நம்ம அதை எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கிட்டாதான் அதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்போ கலெக்ட் பண்ணும்போது ரிடண்டன்சி வர வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ அந்த ரிடண்டன்சி எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி தனித்தனியா ஸ்பிளிட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் என்னது நார்மலைசேஷன். அதனோட வேலை, நார்மலைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, objective to reduce the redundancy and also to reduce the anomalies of inserting, deleting and updating process. anomalies என்ன? இப்போ ஒரு ஹீப்பா எல்லாத்தையும் ஒரு டேபிள்ல நீங்க ஆர்டர் டீடைல், கஸ்டமர் டீடைல், வெண்டர் டீடைல் எல்லாத்தையும் வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதாவது ஒண்ணு அப்டேட் பண்ணணும்னா இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ல. இதுல பண்றதா, அந்த டேபிள்ல பண்றதா, அந்த டேபிள்ல பண்றதா, தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஈவன் தோ தனித்தனி டேபிளா இருந்தா கூட, இப்போ ஸ்டூடெண்டோட மார்க் டீடைல் இருக்கு, ஸ்டூடெண்டோட ஃபீஸ் டீடைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஸ்டூடெண்டோட மார்க் டீடைல்ல ஏதாவது நீ அப்டேட் பண்றேன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப இந்த வருஷம் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெக்ஸ்ட் இயர் தட் இஸ் லேக் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸோ இல்ல எதுவோ இருக்குன்னா ரீடு பண்ணணும்னா அவர் ஃபீஸ் டீடைல்ல என்ன இருக்கணும், ரீடு ஃபீஸ் கட்டி இருக்கணும் அடுத்த வருஷம் அவர் பர்சியூ பண்ணணும்னா. ஸோ பர்சியூ பண்ணணுங்கிறப்போ அந்த ரீடு ஃபீஸும் அங்கேயும் நம்ம இன்டர்லிங்க் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். சரி, சப்போஸ் இப்ப இந்த 2 டேபிளுக்கும் இன்டர்லிங்காக எதுக்கையும் இல்லைங்கிற பட்சத்துல நீங்க இங்க டெலீட் பண்ணனா அங்கேயும் டெலீட் பண்ணணும், அங்க டெலீட் பண்ணா இங்கே டெலீட் பண்ணணும். இந்த மாதிரியான ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வரும். இங்க அப்டேட் பண்ணி அங்க அப்டேட் பண்ணாம இருந்தா நாளைக்கு வேற யாராவது சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றவங்க பார்த்தோன்னா ஃபீஸ் டீடைல்ல என்ன இருக்கும், பண்ணலன்னு இருக்கும். ஆனா இவங்க கோர்ஸே முடிச்சிருப்பாங்க, அப்ப ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாம இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு, அனாமலிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நார்மலைசேஷன்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸை நம்ம பண்ணணும். அந்த நார்மலைசேஷன்ல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அதாவது பாய்காட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு சில ரூல்ஸ் எல்லாம். டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா இப்படிதான் இருக்கணும், அந்த நார்மலைசேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்க செட்டப் பண்ணணும். அப்படி இருந்தாதான் அது குட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். சரி, அப்போ இந்த இன்சர்ஷன், டெலீஷன், அப்டேஷன், அனாமலிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரணும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அன் நார்மலைசேஷன். வாட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன? கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்னா என்ன? அதுதான் நீ டிரான்சாக்ஷன் பண்ண பிறகும் சரி, பண்றதுக்கு முன்னாடியும் சரி ஒண்ணு போல இருக்கணும். ஒண்ணு போல இருக்கணும்னா எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏ அண்ட் பி ஆர் 2 பேங்க் டிரான்சாக்ஷன். சரியா? 2 டிரான்சாக்ஷன் ஏ பின்னு 2 இருக்கு. ஏல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எங்க போகும்? பில போகும். பில தானே போகும். ஏல இருந்து ஒரு 1 lakh rupees பி அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஏ அக்கௌண்ட்ல முதல்ல எவ்வளவு இருக்கு? ஒரு 3 lakhs இருந்திருக்கு. இப்போ பில எவ்வளவு இருக்கு? ஒரு 50,000 இருக்கு கரண்ட்லி. ஏன்னு இருக்குமா, பின்னு இருக்கு. இதுல 1 lakh இருக்கு. ஓகே, இதுல 50,000 இருக்கு. சரியா? பில இனிஷியலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாரி, ஏல 4 lakhs இருக்கு. இப்போ ஐ நீட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் 1 lakh ஃப்ரம் ஏ டு பி சே. அப்போ இங்க என்ன ஆகணும்? இங்க 3 lakh ஆகணும், இங்க 1,50,000 இருக்கணும்.
இல்லையா? இஸ் இட் ரைட்? சரி, ஆனா இதனோட டோட்டலும் பிஃபோர் டிரான்சாக்ஷன் 4,50,000. பிஃபோர் டிரான்சாக்ஷன் என்ன இருக்கு? 4,50,000. ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷன் இது ரெண்டையும் சம் பண்ணாலும் 4,50,000 இருக்கணும். புரியுதா? இது ரெண்டையும் கூட்டி பாருங்க. பிஃபோர் டிரான்சாக்ஷன் இது, பிஃபோர் டிரான்சாக்ஷன் இது, ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷன். சரியா? அப்போ இது ரெண்டுமே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் 4,50,000 இருந்தாதான் கரெக்ட் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் கால்டு கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட். அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுதுங்களா? நார்மலைசேஷன் எதுக்காக வருதுங்கிறது புரியுதா? ஓகே, நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு ஃபார்ம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம், பாய்காட்ஸ் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு 4 வகையா இருக்கு. அந்த 4 வகையிலையும் ஒவ்வொரு நார்மல் ஃபார்ம்லையும் எந்த ஒரு கீ பாயிண்ட்டை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் while you are designing a database. சரிங்க? இப்போ இந்த நார்மலைசேஷன்லாம் பண்றதெல்லாம் எந்த லெவல்ல வரும்? யூசர் லெவல்ல வருமா, கான்செப்சுவல் லெவல்ல வருமா, இல்ல பிசிக்கல் லெவல்ல வருமா? எதுல வரும்? 3 லெவல்லையும். அதாவது டிசைன் பண்றது வந்து ஈவன் தோ இட் மே பி இன் டிசைனிங் அப்படிங்கிறது வந்து 3 லெவல்லையுமே வரும். இந்த 3 லெவல்லையுமே நம்ம பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும்? 3 லெவல்லையுமே பண்ணாதான் டேட்டா பேஸை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா சாரி, எப்படி கிரியேட் பண்ணணுங்கிறது தெரியும். அப்படி அது மட்டும் இல்லாம எப்படி என்ன டேட்டா கொடுக்கணும் யூசர் லெவல்ல, கான்செப்சுவல் லெவல்ல எப்படி என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லா 3 லெவல்லையுமே இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். எஸ்கியூஎல் டிசைன் பண்றதும் தெரியணும், அதே நேரத்துல பிசிக்கலா டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்றதும் பிசிக்கல் லெவல்ல கிரியேட் பண்ணுவீங்க, ஆக்சஸ் பண்றது வந்து கான்செப்சுவல் லெவல்ல பண்ணுவீங்க. what are all the input you need to get, that is from the user level. Keys, what are all the key value you need to send for the access based on the keys and functional dependency of the relational schema. நான் ஸ்கீமான என்ன சொல்லியிருக்கேன்? டெஃபினிஷன் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும்? பேஸ்ட் ஆன் கீஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ். ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஆஃப் த ரிலேஷன்னா என்ன? அதுதான் நார்மலைசேஷன்லயே முக்கியமான ஒண்ணு. அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ்ல போய் எம்ப்ளாயி ஐடி வைப்பீங்களா? இருக்காதுல்ல. அப்ப இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியோ இல்ல எம்ப்ளாயியோட சேலரி மட்டுமோ அதுல இருக்க ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ல இட் இஸ் நாட் அ ரெலவென்ட் டு தட் பர்டிகுலர் ஸ்கீமா. ஸோ யூ ஷுட் ரிமூவ் இட். ஸோ ஃபங்க்ஷனலி இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இஸ் அ கீ. அந்த கீ வேல்யூவுக்கு டிபெண்டா இருக்கிறது, கோரிலேட்டடா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் அதுல வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் என்னது? ஸ்கீமா. Functionally dependency, functional dependency. Fourth normal form is based on the key and multi-value dependency. சரி, இப்போ ஒவ்வொன்றுமே என்னென்ன 4 ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு பாய்காட் நார்மல் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு 5 வகையான நார்மல் ஃபார்ம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு பாய்காட் நார்மல் ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஆன் கீஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஆஃப் தி ரிலேஷனல் ஸ்கீமா. நான் ஒவ்வொரு டேர்ம் சொல்றதையும் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல வர வாய்ப்பு இருக்கு.
ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சினா என்ன அப்படின்னு. இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள்ல இத்தனை கீஸ் வச்சிருக்கோம், இத்தனை ஆட்ரிபியூட்ஸ் வச்சிருக்கோம், இத்தனை காலம்ஸ் வச்சிருக்கோம்னா அந்த எல்லா காலமும் அந்த பிரைமரி கீயோட ரிலேட் ஆகி இருக்கணும், இல்லைன்னா இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஆர்டர் ஐடி கஸ்டமர் டீடைல்ஸ்ன்னு சொன்னால ஆர்டர் ரிலேட்டடா இருக்கிறது மட்டும் ஆர்டர் டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும், ஸ்கீமால இருக்கும். கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் அலாங் வித் ஆர்டர் வாட் ஹி ஹேவ் பிளேஸ்ட் that may be kept it in a customer file. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேரு தான் என்னது, இது இந்த நார்மலைசேஷன்ல நம்ம இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். எதை எதை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது, ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கா, கீஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, சூப்பர் கீ வைக்கணுமா, கேண்டிடேட் கீ வைக்கணுமா, இல்ல ஃபாரின் கீ வைக்கணுமாங்கிறத பத்தி பேசுறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 நார்மல் ஃபார்ம். அகைன் 4th நார்மல் ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கும்னா மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சி. ஒரு ஒரு இதுக்கு மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இருந்தா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. இப்ப நான் வந்து இப்பதான் நமக்கு தான் ஒரு கோர்ஸ் தான் படிக்கணும்னு இருக்கா என்ன, நான் அட் அ டைம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல ஒண்ணு பண்ணலாம், ரெகுலர்ல ஒண்ணு பண்ணலாம், இன்னொரு ஆன்லைன்ல ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. கோர்செரா, ஸ்வயம், இந்த மாதிரி என்பிடெல் கோர்சஸ், ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல நான் வேற ஏதாவது ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ மல்டிபிள் வேல்யூ டிபெண்டன்சியை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத கான்சென்ட்ரேட் பண்றது தான் 4th நார்மல் ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஆன் த கீஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்க்க வர்றது தான் என்னது நார்மலைசேஷன். நார்மலைசேஷன்ங்கிறது என்னது, டூப்ளிகேட்ஸை டெலீட் பண்றது, வேற டூப்ளிகேட்ஸை டெலீட் பண்றது, அப்புறம் that is reducing the redundancy, problem of anomalies of insertion, deletion, updations can be removed, and the database bring the database to consistent state. Apart from that, there is a sequence of steps you need to follow for normalizing a particular database. There are 5 steps are there. First normal form, second normal form, third normal form, and boycotts normal form. These are all based on the keys and functional dependency of the relational schema. And final one is 4th normal form, which is based on the keys and multi-value dependencies. Okay. இப்போ இது வரைக்கும் நல்லா புரியுதா? இப்போ ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லையும், ஒரு நார்மலைசேஷன் ஃபார்ம்லையும் என்னென்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்க போறோம். ஓகே ஓகே. ரிலேஷன் மே பி டீகம்போஸ்ட் வித் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஹீப் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. எதெல்லாம் ரிலேட்டட் ஃபீல்டோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிறது தான், டீகம்போஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் அது நார்மலைசேஷன்ங்கிறது. சரி, ஃபர்ஸ்ட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நார்மலைசேஷன் ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பாருங்க. பர்சன் ஒரு பர்சன் டீடைல், இங்க பர்சன் ஐடி, பர்சன் நேம், பர்சன் அட்ரஸ் இருக்கு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல ஆல் attributes in a relation must have only an atomic value. அது மட்டும் தான். இப்போ நேமுக்கு இல்லை பிரியா பானு அப்படின்னு இருந்தாலோ, பர்சன் ஐடியில வந்து 1 2 2,3 அப்படின்னு இருந்தா அது என்ன இருக்காது, தட் இஸ் நாட் அ குட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூனிக் வேல்யூ தான் இருக்கணும், அட்டாமிக் வேல்யூ. All attributes in a relation must have only atomic values. அதுதான் first normal form. Primary minimal set of attributes which uniquely identify the record. ஒரு primary key கண்டிப்பா இருக்கணும். Each cell in a column should atomic. For example, பானு, பிரியா இப்படின்னு இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட், இது என்னது,
Okay, a student and advisor and courses, classes. Student, advisor ID, advisor name, advisor room, class 1, class 2, class 3 like this. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை மோர் தென் ஒன் கிளாஸ்ல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி இந்த டேபிள்ல முதல்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படி கொண்டு வர்றது பாருங்க. சி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, student ID, advisor ID, advisor name, room and class. ஒரு அட்வைசர் வந்து ஒரு கிளாஸ் தானே எடுக்க முடியுமா? ஒரு கிளாஸ் தானே எடுக்க முடியும், மோர் தென் ஒன் கிளாஸ் எடுக்க முடியாதுல்ல. அப்போ ஒரு காலம்ல யூனிக் வேல்யூ, சாரி, ஒரு அட்டாமிக் வேல்யூ இருக்கணும், ஒரு செல்லுல அட்டாமிக் வேல்யூ இருக்கணும். அதே ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ் 2லயும் இருக்காரு, கிளாஸ் 3யும் படிக்கிறாரு அப்படிங்கிறப்போ சேம் நம்பர் பாருங்க, 1 2 3 1 2 3ன்னு 3 வாட்டி வருது. இங்க என்ன இருக்கு, கிளாஸ் தட் இஸ் கோர்ஸ், கோர்ஸ் 1 கோர்ஸ் 2 கோர்ஸ் 3னா கோர்ஸ் மட்டும் 8 9 அகைன் 106 8 அப்படின்ட்டு வருது. சரியா? அப்போ 3 கோர்ஸ ஒரு அவர் ஒரே ப்ரொஃபசர் தான் 3 கிளாஸுக்கும் அவர் கோர்ஸுக்கும் எடுக்கிறாரு. அவரோட ரூம் நம்பர் வந்து சேம். இது ரிப்பீட் ஆகலாம். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தான் சொல்லியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட் இன் த டேபிள் ஷுட் ஹேவ் அன் அட்டாமிக், அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த நார்மல் ஃபார்ம் பண்றோம். சரிங்களா? சரி, இப்போ இது போட்டாச்சு. அடுத்து வந்து இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் இது. அடுத்து கோர்ஸ், கோர்ஸ் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. கோர்ஸ் கண்டென்ட். கோர்ஸ் என்னது, ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறோம். அதுல வந்து சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா 3 இருக்கு. வெப் டிசைனிங் அப்படின்னு எடுத்தா HTML, PHP, ASP அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ இந்த டேபிள செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், இந்த டேபிள ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னா கோர்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட், ப்ரோக்ராம் ஜாவா, ப்ரோக்ராமிங் சி பிளஸ் பிளஸ், வெப் டிசைனிங் HTML, வெப் டிசைனிங் ASP, PHP, இப்படி தனித்தனியா அட்டாமிக் வேல்யூவா நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் கால்ட் அன் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, நவ் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன? It should be in first normal form. Along with that, additionally, non-key attributes in table must be functionally dependent with primary key. Non-key attributes. ஒரு இதுல வந்து கீ ஆட்ரிபியூட், நான் கீ ஆட்ரிபியூட்னு இருக்குல்ல. இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடியில அட்வைசர் அட்ரஸ், அட்வைசர் நேம், ஐடி இதெல்லாம் யாரு? நான் கீ ஆட்ரிபியூட். ஸ்டூடெண்ட் ஐடிங்கிறது என்னது? கீ ஆட்ரிபியூட். இது ரெண்டு நான் கீ ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் பிரைமரி கீயா இருக்கான்னு செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல பாக்குறோம். சரி, செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. சி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம், ப்ரொஃபசர் ஐடி, ப்ரொஃபசர் நேம், கிரேட். அண்டர்ஸ்டுட்? இதுல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் காலத்துல ஒவ்வொரு வேல்யூ தான் இருக்கு. தட் இஸ் அட்டாமிக். நவ யூ கோ வித் த செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம். செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கணும்? ஒரு பர்டிகுலர் டேபிள்ல வந்து ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் பிரைமரி கீயா இருந்தா மட்டும்தான் இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபசர் ஐடி வந்து ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட் ஐடியா இருந்தா கூட அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டுமா இருப்பாரு? மோர் தென் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருப்பாரு. அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து அவனுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும் இல்லையா? இல்லையா? ப்ரொஃபசர் வந்து ப்ரொஃபசர் நேம், ப்ரொஃபசருக்கும் ப்ரொஃபசர் நேமுக்கும் ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் இருக்கும். நேமுக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கும் ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கிரேடுக்கும் டிபெண்டா இருக்கும் இல்லையா? அந்த கிரேடை ப்ரொவைட் பண்றவர் யாரு? ப்ரொஃபசர். அதை இன்னொரு டேபிள்ல நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். இப்போ அட்டாமிக்கா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல. இப்போ செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல வந்து ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும்? லிங்க் பண்ணணும். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நேம்ங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஆயிடுச்சு. ப்ரொஃபசர் டேபிள்ல ப்ரொஃபசர் ஐடி, ப்ரொஃபசர் நேம், தட்ஸ் ஆல். ஆனா கிரேடுன்னு இன்னொரு டேபிள கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம். அதுல ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ப்ரொஃபசர் ஐடி, கிரேடு.
இந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த ப்ரொஃபசர் கிட்ட இவ்வளவு கிரேட் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்சி இருக்கா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும்? ஓகே, this table may be splitted into 3 tables. Understood? This is the second normal form. Third normal form அப்படின்னா என்னன்னா, guys follow பண்றீங்களா? இது important question மா, follow பண்ணுங்க. Is there any doubt? You can follow, you can chat with the. Okay, third normal formல second normal formும் satisfy ஆகணும். second normal form satisfy ஆகுதுன்னா first normal formும் satisfy ஆகணும். There is no transitive functional dependency. What is நீங்க யூஜில மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்ஸ் டிரான்சிட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா, செட் தியரின்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க. செட் தியரியில மேப்பிங் பண்ணுவாங்க. A tends to B, B tends to C, C tends to again A. ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வர்றது அதுதான் டிரான்சிட்டிவ்ங்கிறது. A tends to B, B tends to C, C tends to A. That is transitive. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? That is the transitive property. But the keys என்னமா இருக்கக்கூடாது? No transitive functional dependency இருக்கணும். அப்படி பண்றது பேரு தான் என்னது? Third normal form. A tends to B, B tends to C, A tends to C via B. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி அதை ஸ்பிளிட் பண்றாங்க. சி, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாருங்க. புக் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் சாரி book ID, subject type and price. Okay, that may be converted into book and subject. எப்படி வருது பாருங்க. book ID and subject ID. ஒரு புக் 1 2 3 4 இருக்கு. அதுல வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சப்ஜெக்டும் சப்ஜெக்ட் டைப்பும் ஒரு ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட். புக் டு subject ID, subject ID to subject type, book ID to subject type, book ID to subject type via subject ID. This is called a third normal form. Listen here. Book ID, subject ID, price. இது ஒரு டேபிள். சப்ஜெக்ட் ஐடி, சப்ஜெக்ட் டைப்ங்கிறது இன்னொரு டேபிள். இந்த டேபிள்ல இருந்து இதை இப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம். இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது no transitive, at the same time it satisfies the second normal form also, and also satisfies the first normal form. Have you understood? This is called third normal form. Next one is boycott's normal form. This is very, very important. That should be an third normal form. Apart from that, for every functional dependency key extends to Y, in that X should be the super key of the table. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Super keyங்கிறது a set of keys which is used to access a particular record in a table. But same thing, there is no transitive functional dependency. If it is satisfying third normal form, automatically it is no transitive functional dependency. Apart from that, here X tends to Y functionally dependency means X may be should be a super key of the table. Listen here. For example, the key வந்து இதுல student ID, course, teacher. Student ID courseங்கிறது super key. ஒரு டீச்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ணா அந்த டீச்சர் வந்து எந்த கீ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஒரு டீச்சரை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த டீச்சர் யாரு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். அதுக்கு அடுத்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டீச்சர்ங்கிறது நாட் சூப்பர் கீ. ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கோர்ஸ்ங்கிறது சூப்பர் கீ. ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டீச்சர்ங்கிறது நாட் சூப்பர் கீ. புரியுதா? ஏன்? ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டுமா இருப்பாங்க? நிறைய பேருக்கு இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கோர்ஸ் மட்டும் பண்ணுவாரு.
அதே மாதிரி கோர்ஸ் டீச்சர், ஒரு கோர்ஸுக்கு இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் ஒரு டீச்சர் தான் இருப்பாங்க, அது சூப்பர் கீயா இருக்கலாம். இப்போ இந்த 3 காம்பினேஷன்ல, இந்த மூணு ஃபீல்டு தாமா, இந்த 3 ஃபீல்டுல 3 காம்பினேஷன் ஆஃப் கீஸ் பண்றாங்க. ஆனாலும் எது சூப்பர் கீ எது நாட் சூப்பர் கீங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். செட் ஆஃப் கீஸா இருந்தா கூட எல்லா கீஸும் சேர்த்து வச்சுக்கிறது சூப்பர் கீ கிடையாது. அது ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன், ஏதாவது ஒண்ணு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காகவே நம்ம பண்றோம் இல்லையா? சோ அதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கோர்ஸ்ங்கிறது இருக்கிறது சூப்பர் கீ. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் படிப்பாரு, ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் ஐடியும் டீச்சரும் நாட் சூப்பர் கீ. பட் கோர்ஸும் டீச்சரும், இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்க்கு இந்த டீச்சர் தான் இருப்பாங்க. ஒரு டீச்சர், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு டீச்சர் இருக்க மாட்டாங்க, இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த 3 ஃபீல்ட்ஸை 2 டேபிளா பிரிக்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கோர்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னு, கோர்ஸ் டேபிள் அப்படின்னு. ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா தேர்ட் நார்மல் ஃபார்மும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அட் தி சேம் டைம் என்ன இருக்குது, அந்த ஃபார் என்ட்ரி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி x tends to y, x should be super key of the table. ஓகே, அடுத்து ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம். ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, எல்லா நார்மல் ஃபார்மும் இருக்கணும், பட் நோ மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சி இருக்கணும். That is called an fourth normal form. No multi value dependency na enna அப்படின்னு பாருங்க. So for example here, student id subject activity. ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாரு, அவரு ஸ்விம்மிங்கும் படிக்கிறாரு, மியூசிக் பண்றாரு, ஆக்டிவிட்டி ஸ்விம்மிங்கும் பண்றாரு. அதே ஸ்டூடெண்ட் டான்ஸும் பண்றாரு, டான்ஸ், பட் ஸ்விம்மிங் ரிப்பீட் ஆகுது, ஆக்டிவிட்டி சேம் இதுதான், பட் அதையா ரிப்பீட் பண்றாங்க. பட் சப்ஜெக்ட் மியூசிக்கும் பண்றாரு, டான்ஸும் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு 150ங்கிறவரு மியூசிக்கும் ஆக்டிங்கும் பண்றாங்க, அட் தி சேம் டைம் ஆக்டிவிட்டி டென்னிஸ் பண்றாரு. 160ங்கிறவரு டான்ஸ் பண்றாரு, ஃபுட்பால் மட்டும் விளையாடுறாரு. இப்போ இதுல சூப்பர் கீ என்னது, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி, மூணுமே என்ன இருக்கலாம், சூப்பர் கீயா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த சூப்பர் கீல இருந்து நீங்க சப்செட் ஆஃப் கீ தான் என்னது, கேண்டிடேட் கீங்கிறது. ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் ஒரு இதாகவும், ஆக்டிவிட்டிங்கிற ஒரு ஃபைல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஐடி என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றாருன்னு நம்ம பிரிச்சேன்னா, மல்டி வேல்யூவை சிங்கிள் வேல்யூவா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாமா? இந்த ரிடண்டன்சி குறைக்கிறதுக்கு, ரிடண்டன்சி ஆஃப் டேட்டா பேஸை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுங்கிறது தான் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம். redundancy value of individual field, individual cell. இப்போ 100ங்கிற சப்ஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் மியூசிக்கும் பண்றாரு, டான்ஸும் பண்றாரு. ஆனா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஆக்டிவிட்டி, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்விம்மிங் 100, டான்சிங் 150, acting 160, football. Yeah, you may be splitted into, இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது ரிடண்டன்சி குறையுது. ஓகே, ஸோ ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் நோ மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சி. இப்போ இதுல இருந்து என்ன புரியுது, 100ங்கிறவரு ஸ்விம்மிங்னு ஒரு 2, ஈவன் தோ அவர் வேற சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் ஸ்விம்மிங் ஒரு தடவை தான் பண்ண போறாரு, அவரோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்விம்மிங் ஒண்ணு மட்டும் இருந்தா போதும். அதனால ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஆக்டிவிட்டி. ஆனா டான்ஸ் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்டிவிட்டியில டான்ஸ் எதுக்கு வருது, சப்ஜெக்ட் தானே வரணும், டான்ஸ் இங்க வரக்கூடாது. 100 ஸ்விம்மிங் தான், சாரி, இது வரக்கூடாது.
இல்லையா? டான்ஸு, ஸ்விம்மிங். 150ங்கிறவரு ஆக்டிங் பண்றாரு. என்ன பண்றாரு? 150 டென்னிஸ். இந்த இடத்துல ஆக்டிவிட்டி வந்து ஓகே. 160 வந்து டான்ஸ் பண்றாரு, இங்க ஃபுட்பால் பண்றாங்க. Here one more field is 150 music. This is for activity table and this is for student subject table. இந்த ஸ்விம்மிங்னு இருக்கிறது இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகும். ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்விம்மிங்னு வருது, டென்னிஸ்னு வருது, இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிறது வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். நோ மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சி. தட் வில் பி அவாய்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல என்ன வந்தது? ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல அட்டாமிக் இது பண்றோம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்சி பண்றோம். அப்படிதானே? should be there is no key attribute in table must be functionally dependent with primary key. அடுத்து வந்து no transitive functional dependency பார்க்குறோம் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல. பாய்கார்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல every functional dependency extends to y-ன்னு இருந்தா x should be a super key of the table இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். fourth நார்மல் ஃபார்ம்ல no multi value dependency இருக்கணும். இந்த நார்மலைசேஷன்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நோ மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சிங்கிறது வந்து ரிடண்டன்சியை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக பண்றாங்க. ரிடண்டன்சி ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக டேபிளை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த நார்மலைசேஷன் வந்து 5 மார்க்ஸ் கூட கேட்கலாம், 10 மார்க்ஸ்ல கூட கேட்கலாம். இப்படி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீங்க எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே 10 மார்க்ஸ் சூப்பரா கிடைச்சிடும். டேட்டாபேஸ் மாடல்ஸ் வந்து நாளைக்கு வேணா எடுக்கவா? இட் இஸ் ஹைரார்கிக்கல் மாடல், நெட்வொர்க் மாடல். இது என்னென்ன நாளைக்கு எடுக்கிறேன். இஸ் இட் ரைட்? இப்போ ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க, சாட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. எல்லாம் புரிஞ்சதுன்னா ஓகே, முடிப்போம். தேங்க்யூ. எஸ், அண்டர்ஸ்டுட். ஸ்பீட் ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் ஓகேவா? சம்மரி டாபிக் நான் என் ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் லாஸ்ட்ல. என்ன பாப்போம். மேம் வெப்சைட்ல ராங்கா எனக்கு இருக்கு மேம். டிபிஎம்எஸ் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் லிங்க்ல விஷுவல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு மேம். ஓகே, ஐ வில் ஆஸ்க் देम என்னன்னு பார்க்குறேன். நாளைக்கு நான் சொல்லி மாற்ற சொல்றேன். many chapters are covered. இந்த சாப்டர்லாம் பார்க்க மாட்டேன், நீ தான் போய் பார்க்கணும். சரியா? சாப்டர் கவர் பண்ணியாச்சா, இந்த போர்ஷன் கவர் பண்ணியாச்சா? ஐ வில் கவர் த ஹோல் டேட்டாபேஸ் சிலபஸ். ஒவ்வொரு இதையும் இந்த சாப்டரா அந்த சாப்டரான்லாம் நீ தான் பார்த்துக்கணும். சரியா? டீச்சர்ஸ் ஸோ குட் மேம், ஐ அண்டர்ஸ்டுட். தேங்க்யூ. புக்கு, ஆமாம் புக்கு ஏதோ அது கவர்மெண்ட் இஷ்யூ தம்பி. இது யூனிவர்சிட்டி இஷ்யூன்னு சொல்லி அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து முன்னாடி ஒரு பேப்பர் கம்பெனியில் வாங்கி பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் இன்சிஸ்டிங் அஸ் டு கெட் அ கொட்டேஷன் ஃப்ரம் தேர். அவங்க வந்து சில கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்குன்ட்டு டிலே ஆகிட்டு இருக்கு. சூன் தே வில் கெட் இட். ரொம்ப தீவிரமா அவங்க இது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க.
1 and 2 once again teach பண்ணுங்க மேம். 1 and 2 னா என்னது? நார்மலைசேஷன் 1 and 2 ஓகே. நான் I'll tell you. நோட்ஸ் கண்டிப்பா கடைசியில இருக்கு கொடுப்பேன். அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் முக்கியம். சரி 1 and 2 சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் பேசுவோம். சி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன் ஆல் attributes in a relation must have only atomic. அட்டாமிக்னா என்ன? ஒரு டேபிள் இருந்ததுன்னா இந்த டேபிள்ல வந்து ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பெர்சன் நேம், பெர்சன் ஐடி 1,2 பிரியா, பானு அப்படின்னு இருந்தா இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு தான் ஆல் attributes in a relation must have only atomic values. அடுத்து minimal set of attribute which uniquely identified by a record. Minimal set of attribute na primary key மட்டும் வச்சு இது பண்ணுங்க. Each cell in a column should be atomic. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க கிளாஸ் 1, கிளாஸ் 2, கிளாஸ் 3ன்னு 1 or 2 கிளாஸ் தான். இது எல்லாமே கிளாஸ் தான். ஆனா ஒரு ஆளுக்கு இத்தனை கிளாஸ் இருக்காது. அதுதான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டேபிள்ல. ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஜாவாவும் ப்ரோக்ராமிங் தான், C++ம் ப்ரோக்ராமிங் தான், வெப் டிசைனிங்ல HTML-ம் வெப் டிசைனிங் தான், ASP-யும் வெப் டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ அதை வந்து யூனிக்கா மென்ஷன் பண்ணணும். மோர் தென் 1 கமாவா இப்படி போடக்கூடாது. அதுக்கு பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மா இருக்கணும். பட் நான் கீ attribute in table must be functionally dependent with primary key. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் கிடையாது. கிரேடு, நேமு, ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட். அதனால இந்த டேபிளை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கிற மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். அப்படிங்கிறது தான் எனது செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம். ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம், professor ID, professor name, grade in that student ID, professor ID, grade. So now you splitted and that splitted into 3 tables. Now it having the functionally dependent with each other. Understood? புரியுதா? இப்போ யார் கேட்டாங்க? ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வெப்சைட்ல போடுவோம், எஸ்எம்எஸும் அனுப்புவாங்க. நீங்க எஸ்எம்எஸ்ஸே உங்க நம்பர் சரியா இல்லைன்னா வராது. ஸோ பெட்டர் கீப் ஆன் வாட்ச் யுவர் வெப்சைட்ஸ். அவர் வெப்சைட்ல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு குரூப்ல உங்க குரூப்லயே போட்டுக்கோங்க. ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸுக்கு யாருக்கு எந்த டைம் அலோகேட் பண்ணிருக்கோ அந்த டைம் தான் வரணும். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க எல்லாமே இப்பவுமே வெப்சைட்ல பாருங்க. லாகின் போர்ட்டல் A23 ஸ்டூடெண்ட் லாகின் போர்ட்டல் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஏன் லாகின் போர்ட்டல் எதுக்காக? எதை லாகின் பண்ண போற? புக்குக்காகவா தானா? How are you considering attendance? எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் நாங்க. இது சென்ட்ரல் சிஸ்டம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க. நாங்க லைசன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் வச்சிருக்கோமா, எல்லாமே அவங்க சேவ் பண்ணுவாங்க. யூ டோன்ட் வரி. நீ அட்டென்ட் பண்றது, கிளாஸ் கவனிக்கிறது தான் உன் வேலை. சரியா? மேம், how will you attendance calculated? You don't worry, my dear. You attend all the classes. Could you please give us your number? No, sorry. Till now, book is not issued. Yes, I understood. I already told you what is the reason of delaying. Everything will be information, practical and theory information displayed in a website. It's enough. Or same information I couldn't able to repeatedly say. Okay, thank you so much. Bye. Good night.